وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل نسلخ منه لا الشمس ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه
ترجعون صدق الله العظيم سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان النفيس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الغموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الغموم فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا لا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم يا يا إله المعبود ذي التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن الكريم وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم Mang Somad وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم الله علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات
الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتى يا علي يا فتى يا علي يا فتى يا علي بالقرآن الكريم. أنت رب الأرباب والغفور التواب، تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتى يا علي يا فتى يا علي يا فتى يا علي بالقرآن الكريم. فرج به أحزاني، ثبت به إيماني، ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم. يا فتى يا علي يا فتى يا علي يا فتى يا علي بالقرآن الكريم. ربي واشرح صدري، ربي واشدد أزري، ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتى يا علي يا فتى يا علي يا فتى يا علي بالقرآن الكريم. ربي أصلح قلبي، ربي فرج كربي، ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتى يا علي يا فتاح يا عليم، يا فتى يا عليم بالقرآن. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم، أنت أعلم واكرم بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم. دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا فتاح يا الله يا كريم وعلى كل آل وصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا الله بالقرآن. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa taqaddam wa barik. اللهم صل عليه. بجلالك وجمالك على ذيب إقبالك وصف إقبالك
صل عليه صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب وكرما وتنزيما ورفة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضيلة وفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف
ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah yang belum punya ini buku panduan doa, angkat tangannya nanti dibagiin oleh santri. Sibolkah? Tolong bagikan yang belum punya saja. Yang belum punya, yang punya Sabtu depan mohon dibawa ya. Karena saya ingin bacain ini artinya biar Anda semua ngerti apa yang dibaca di sini. Baik. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula, yang belum punya aja, yang belum punya. Yang belum punya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang angkat tangan aja yang belum. Jangan seorang satu bagiin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo main matanya si bloger, lihat yang benar siapa yang angkat tangan. Coba ambil lagi yang depan. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali di Masjid Nurul Yaqin. Mudah-mudahan kita sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita Sabtu ini adalah mengenal siapa orang-orang yang tidak disuka oleh Allah. Perlu tahu nggak kira-kira nih? Supaya apa? Ada sebuah ungkapan syair, araftu syarra litawaqqihi. Ya. Araftu syarra litawaqqihi. Aku perlu tahu hal yang buruk supaya menjaga diri jangan sampai berperilaku hal yang buruk. Ya. Jadi kita perlu tahu siapa orang-orang yang tidak disuka oleh Allah, nggak didemenin sama Allah, agar kita bisa menjaga diri, perilaku, ucapan dan tindakan kita, agar kita tidak termasuk orang yang tidak disuka oleh Allah. Baik, mungkin diurutin dulu ya. Catat dulu ya surat-suratnya. Yang pertama terdapat keterangan ini dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, surah kedua ayat 190. Catat ya. Al-Baqarah ayat berapa? 190. Ayat 276. Surah kedua ayat 276. Baik. Apa? Enggak, itu perbuatannya, kita orang-orangnya aja langsung. Kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yang ketiga, Al-Quran surah Ali Imran. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 32. Dan Quran surah Ali Imran ayat 57. Saya ulang, yang ketiga dan keempat, surah ketiga Ali Imran ayat 32 dan 57. Serta Quran surah Ali Imran ayat 140. Jadi 5 sudah ya. Tuh 5 ayat. 3, 4, 5 Ali Imran, 37, 57, 140. Maaf, Ali Imran 32, 57, 140. Berikutnya Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa ayat 36 dan 107. Saya ulang. Quran surah An-Nisa surah keempat ya. Surah keempat ayat 36 dan 107. Berikutnya Al-Quran suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah, surah yang kelima dalam urutan mushaf.
Ayat keberapa? Ayat 64 dan ayat 87. Ayat 64 dan ayat 87. Quran surah Al-Maidah. Baik, berikutnya Quran suratul An'am, surah ke-6. Surah ke-6 Al-An'am ayat berapa? Ayat 141. 141. Baik. Berikutnya Quran suratul A'raf. Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7 urutannya, nomor ayat 55. Lanjut berikutnya Quran suratul Anfal, surah ke-8 ayat ke-58. Setelah itu Quran suratul Nahl. Surah An-Nahl ini urutan surah ke-16. Surah ke-16 nomor ayat yang ke-23. Ayat ke-23. Berikutnya Quran suratul Hajj. Quran suratul Hajj, surah ke-22 dalam Al-Quran, ayat ke-38. Ayat ke-38. Sudah? Lanjutnya berikutnya Quran suratul Qasas. Al-Quran surah Al-Qasas, surah ke-28. Surah ke-28 ayat 76 dan 77. Berikutnya Al-Quran surah Ar-Rum. Setelah Al-Qasas tadi Quran surah Ar-Rum. Ar-Rum ini urutan mushafnya surah yang ke-30 ayat ke-45. Ayat ke-45. Berikutnya Al-Quran surah Luqman. Mana Luqman? Hadir. Ya. Surah Luqman, surah ke-31, nomor ayatnya 18. Nomor ayat ke-18. Berikutnya Quran surah Asy-Syura, surah ke-42 dalam urutan Al-Quran, ayatnya yang ke-40. Quran surah Asy-Syura, surah ke-42, nomor ayat 40. Terakhir Quran surah Al-Hadid, ya. Quran surah Al-Hadid, Quran surah Al-Hadid, surah ke-57, surah ke-57 ayat 23. Berapa ayat itu semua? Berapa ayat? 21. Banyak ya? Nah, banyak tuh ayat terulang dalam Al-Quran. 21 kali Allah beritahukan tentang orang-orang yang tidak disuka oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, di situ ada Quran suratul Hajj. Karena ini bulan haji, jadi saya ingin mulainya dari situ dulu aja. Nggak usah urut dari atas. Kenapa? Karena terkait tadi ada satu ayat atau dua ayat berkenaan dengan masalah pembahagian hewan kurban. Jadi dibaca, kita buka Quran suratul Hajj halaman 335. Kebetulan tadi pas ngimamin baca surat ini, jadi sekarang kita tadabburkan sedikit di seputar ayat 38 dan sebelumnya.
Dah, kita buka sudah halamannya 335. Quran surat Al-Hajj surah ke-22, kita mulai baca dari ayat ke-26 hingga ke-37. Kita baca dan nanti kita tadabburkan yang tematik di seputar tema kita, siapa orang yang Allah enggak suka dan terkait dengan masalah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina warruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum walyufu nuzurahum walyattawafu bil baitil atiq dzalika wa man yu'azzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ilal baitil atiq walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, ayo kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di seputar panduan haji ya, manasik dan berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Dan ingatlah olehmu ketika kami sediakan bagi Ibrahim tempat di Baitullah. Allah siapkan untuk Ibrahim setelah Allah perintahkan untuk membangun, membina Ka'bah bersama putranya siapa? Ismail. Nah, hal itu, kisah itu terdapat dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 127, 128 ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim beserta putranya Ismail merupakan contoh universal yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang keluarga, ayah, istri, dan anak yang begitu dahsyat untuk dapat dijadikan menjadi sebuah contoh bagi orang tua yang ingin menjadi orang tua yang visioner. Ya, ini Ibrahim ini contoh yang universal. Sungguh beruntung Allah pilih seorang hambanya yang bernama Ibrahim. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita ayah-ayah laksana Nabi Ibrahim. Dan Allah jadikan kita anak-anak laksana Ismail dengan Ishak. Amin ya rabbal alamin. Lihat ini. Berangkat dari mana nih? Berangkat dari seorang tua yang inni aslamtu li rabbil alamin.
Jadi sebenarnya simple. Kalau orang tua kepengen punya anak-anak yang saleh dan salihah, kalau konsep Al-Quran, jadilah ayah laksana Ibrahim. Siapa itu ayah yang bernama Ibrahim ini? Apa sepak terjangnya? Sepak terjangnya yang diabadikan dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah, inni aslamtu lirabbil alamin. Menjadi ayah yang pasrah total terhadap aturan Allah. Itu aja. Jadi apa? Seorang ayah yang pasrah total terhadap aturan Allah. Pasrah total loyal hanya kepada keinginan Allah. Nah, yang jadi masalah, kita setiap ayah yang sekarang kita rata-rata ayah nih. Paling berapa orang yang jomblo kan? Ya. Rata-rata kita seorang ayah. Pertanyaannya, kita sudah tahu belum apa keinginan Allah? Sudah mengerti belum apa aturan Allah? Itu pertanyaannya. Jadi kalau mau punya anak laksana Ismail, punya anak laksana Ishak. Lihat coba, Ismail seorang nabi yang begitu sabar. Saking sabarnya, dari keturunannya nggak ada yang menjadi nabi dan rasul, tapi sekali muncul ada anak cicitnya yang jadi seorang nabi dan rasul bernama Muhammad bin Abdullah, manusia yang terbaik sepanjang zaman. Itu Ismail. Dari Ishak, anak-anaknya dijulukin Ishak ini Abul Anbiya yang kedua setelah Ibrahim. Kenapa tidak ada dari keturunan Ishak kecuali semua menjadi para nabi, menjadi para rasul. Tuh. Paham ya jemaah? Bapaknya hebat sih. Tuh, itu masalah. Paham nggak? Ketika anak sukses itu kan orang lihat apanya? Bapaknya hebat ini. Kok bisa jadi hebat? Iya, cuma satu amalannya, aslamtu lirabbil alamin. Aku pasrah, aku tunduk total, loyal hanya kepada keinginan Allah dan segala aturan-aturan Allah. Allah perintah, aku nggak tawar-tawar. Allah larang, aku jauh sejauh-jauhnya. Itu aslamtu lirabbil alamin. Tuh, boleh paham ya? Nah, ini Nabi Ibrahim. Nah, ini masalah sekarang kalau kita kepengen jadi seperti Ibrahim, ya kudu tahu apa keinginan Allah. Kudu tahu apa kehendak Allah. Kudu tahu dan kudu paham apa aturan Allah. Di mana kita bisa tahu kehendaknya? Di mana kita bisa pahami panduan dan tuntunan serta tuntutannya? Tidak lain dari Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang bisa dengannya kita mengenal apa segala keinginan Allah kecuali hanyalah dari Al-Quran. Jadi intinya kalau kita mau jadi bapak seperti Ibrahim, biar punya anak laksana Ismail dan Ishak, cucu-cucunya menjadi seperti Nabi dan Rasul, apalagi seperti Nabi kita Muhammad, kuncinya nggak boleh jauh dari membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Baca buku yang lain boleh nggak? Boleh, belakangan. Baca buku, pelajaran buku yang lain boleh nggak? Wah, kudu itu, cuma belakangan. Prioritasnya nomor sekian. Kenapa? Buku-buku lain tidak bisa menghantarkan dengan sebetul-betulnya mengenal dan memahami keinginan Allah. Hanya Al-Quran. Itu. Buku-buku lain enggak. Kenapa enggak? Karena buku-buku yang lain itu kan isinya tulisan setiap orang yang punya keinginan menyampaikan pemikirannya. Setiap buku yang ditulis oleh seorang penulis berarti berisikan apa? Berisikan segala apa yang ada di otaknya. Betul enggak? Betul tidak? Nah, maka kalau kita ingin tahu apa yang ada di benak Allah, apa yang menjadi keinginannya, ya pelajari bukunya Allah. Bukunya Allah bernama Al-Quran. Itu boleh paham ya? Baik. Itu tadi jamaah tolong ditulis ya. Doa Quran surah Al-Baqarah ayat 127, 128 itu dibaca setiap hari sehabis sholat, jangan sampai enggak. Apa bunyinya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mau sempurnain lagi tambah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh doa Nabi Ibrahim beserta Ismail. Ini dibaca kalau kepengen punya keturunan yang dzurriyyahnya thayyibah, keturunan yang soleh dan solihah. Dibaca. Cuma catatan ya, di ayat 128-nya tadi yang doanya Rabbana waj'alna muslimaini boleh diganti Rabbana waj'alna muslimina. Paham? Jamaah. Ya, yang asalnya muslimaini diganti muslimina. Itu boleh, ya. Karena itu doa buat orang yang lagi berdoa berdua. Nah, kalau kita doain orang banyak, anak cucu, maka diganti muslimina. Rabbana jadikan kami, waj'alna jadikan kami muslimina. Anak cucu, ya diri kami, anak cucu kami sebagai orang-orang muslim. Muslimina laka yang pasrah padamu. Wa min dzurriyyatina juga anak keturunan kami jadikan ummatan muslimah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lihat ini Nabi Ibrahim. Baik, Allah sediakan baginya sebuah tempat di mana? Di Baitullah. Saya Allah memberikan sebuah perintah Allah tusyrik bi syai'a. Ibrahim, ya, ini tempat sudah aku siapkan untukmu. Sudah kau jadikan bangunan yang rapi. Yang siap untuk apa? Ingat, di sini tidak boleh ada perbuatan atau perilaku penyimpangan terhadapku. Jangan sampai di sini berperilaku syirik. Tuh. Ya. Sekarang ujiannya corona nih, lihat nih. Ya, di Baitullah sendiri saja berapa banyak sekarang situ kesyirikan sedang berlaku. Tuh, gara-gara corona. Ya. Enggak yakin dengan apa? Dengan firman Allah yang Allah katakan man dakhalahu kana aminan. Siapa orang yang masuk ke Baitullah dijamin aman oleh Allah. Tuh. Tapi pemimpinnya rezim-rezimnya takut. Takutnya bukan sama Allah, takut sama selain Allah. Sama selain Allah. Ini yang jadi masalah. Baik. Wa tahhir baiti, dan sucikan selalu, bersihkan, sucikan selalu rumahku. Buat siapa disucikan? Buat dikosongin? Tidak. Lit-taifin, bersihkan, sucikan untuk orang-orang yang tawaf. Nah, ini para ulama ahli Quran mengkiaskan ini berlaku nih, perintah ini juga di mana? Di setiap masjidnya Allah. Paham jamaah? Maka kewajiban setiap orang yang datang ke masjid wajib bersih. Setiap orang yang datang ke masjid wajib suci. Jadi mau ke rumah nih, mau ke masjid dari rumah bebersih. Wajib rapi. Tuh. Wajib suci. DKM masjid wajib menjaga kebersihan, kerapian masjid. Setiap orang yang berkunjung ke rumah Allah wajib menjaga kebersihan dan kerapian masjid. Jadi masjid ini sudah ada protapnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lihat jamaah sekalian, banyak riwayat hadis yang berisikan perintah untuk menjaga protap mau ke masjid dengan mandi. Tuh, mau ke masjid nih, Nabi ajurin mandi. Artinya apa? Kalau setiap orang beriman berangkat ke masjid menjaga protapnya Nabi, menjaga protapnya Quran, Suratul A'raf ayat 31, itu protap masjid itu jamaah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, setiap kalian berangkat ke masjid wajib menggunakan perhiasan yang terbaik. Jamaah sekalian,
menggunakan perhiasan yang terbaik. Saya mau tanya, Anda, saya, mana rapi, mana bersih berangkat ke masjid dengan pergi kondangan? Ayo, saya mau tanya coba. Jujur ini. Hah? Serius? Hah? Prakteknya sekarang coba. Ayo. Ini orang mau kondangan, Masya Allah, mandi dulu. Mau kemana Ji? Pulang buru-buru ngobrol dulu sini. Enggak, anak mau kondangan. Lu ngapain buru-buru? Langsung aja, enggak, anak mandi dulu. Mandi, mau kondangan gak enak ketemu orang. Coba, mau kondangan nih. Mau kondangan, pulang dulu. Dia mandi. Habis mandi dia mandi dengan sabun, ramas kalau perlu pakai sampo. Allahu Akbar. Setelah mandi pakai Rexonanya. Kemudian pakai kolonnya, apa kolonyet ya? Apa tuh? Minyak wangi yang buat badan. Tuh. Tambah lagi pakai kaos dalam yang bersih, baju pilih yang paling bagus, jam tangan mewah dipakai buat kondangan doang. Allahu Akbar. Sepatu disemir dulu. Allahu Akbar. Ini mau kemana? Mau kondangan. Ada perintahnya mau kondangan seperti itu dari Al-Quran dan Sunnah? Yang nggak ada. Yang ada di mana? Ketika mau ke masjid, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini perintah Al-Quran jamaah. Perintah Al-Quran dan perintah sunnah Nabi. Nabi ajarin mau ke masjid, ghassala wa ghtasal. Ghassala wa ghtasal. Sampai mau masjid itu disuruh mandi dulu jamaah. Kalau perlu mandinya mandi besar. Oh. Subhanallah. Ini protap siapa ini? Covid. Protapnya pemerintah? Enggak, protapnya Quran mau ke masjid. Wa tahhir baiti. Gambaran masjid yang terbaik. Lawan dari masjid Dirar. Apa kata Allah? La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Tuh Quran surah At-Taubah memberitahukan hal itu. Hah? Kalau gambaran masjid yang berkah, bukan masjid Dirar. Tahu nggak masjid Dirar? Masjidnya umat munafik, ya, yang isinya tafriqan bainal muslimin. Isi masjidnya itu dibangun tujuannya apa? Memecah belah umat Islam. Kalau masjidnya yang ussisa 'ala taqwa, masjidnya orang-orang beriman itu gambaran Allah dalam Al-Quran ini jamaah sekalian. Jadi bukan tafsir nih, bukan tafsir, bukan riwayat hadis. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Isinya orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian. Kadang-kadang terima kasih sama Allah dikirimin corona. Berapa banyak sekarang masjid dan musola karpetnya dicuci semua. Padahal bertahun-tahun biasanya nggak pernah dicuci. Betul nggak? Jamaah bener kan nih? Hah? Terima kasih ada corona. Kalau perlu nggak pulang dulu, biarin corona nggak pulang deh. Biar masjidnya rapi bersih. DKM nggak perhatian dengan kebersihan masjid, nggak perhatian dengan kerapian masjid. Oh, rumah pribadinya nggak boleh ada debu. Rumahnya di rumah nih, tiap yang punya rumah, baik DKM maupun jamaah, nggak kepengen rumahnya ada debu. Tiap hari disapuin, dipelin, dilap-lapin, pakai kinclong, kling, dilap-lapin tiap hari. Allahu Akbar. Rumahnya Allah nggak dijaga protapnya. Padahal rumahnya Allah punya kewajiban dijaga, dibersihkan, dirapikan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, termasuk DKM. Gitu. Paham jamaah? Ya. Ngerti nggak jamaah nih? Ini protap mana? Protap Al-Quran. Protap siapa? Protapnya Allah. Protapnya Rasul di hadapan masjid dan rumahnya Allah. Wa tahhir baiti lit-taifina wal qaimina warruk'is sujud. Biar orang yang tawaf, supaya orang yang sholat, supaya orang yang ruku, supaya orang yang sujud tenang, tentrem, nyaman di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya DKM itu fungsinya bagaimana memiliki dewan pengurus harian yang bertanggung jawab tentang rumahnya Allah. Bersihnya, rapinya, makmurnya, hidupnya masjid. Tuh, nggak boleh ada berantakan dikit, ada kotor dikit, nggak boleh. Karpet harus selalu bersih dan wangi.
Itu DKM tanggung jawabnya. Kadang-kadang aneh, orang mau jadi DKM masjid tapi seumur-umur datang cuma lagi rapat doang. Datang lagi ngapain? Lagi rapat doang. Allahu Akbar. Sama lagi urusan duit. Ya, ada dana ngumpul, buka kotak, datang mengurus masjidnya. Ya, kalau enggak pernah ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang seperti ini nih, jadi menjadi DKM itu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Di hadapan Allah bertanggung jawab itu. Jangan kira enggak ada. Nama doang, enggak ada. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Allah akan tanya, "Kamu aku pilih melalui pemilihan masyarakat menjadi DKM, kamu jaga enggak rumah aku? Kamu rawat enggak? Kamu ramaikan enggak? Kamu bersihkan enggak? Kamu rapikan enggak?" Tuh. Paham jamaah? Ya, ini nih tanggung jawab orang beriman di hadapan rumah Allah. Mulai siapa nih? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja diberikan, disiapkan untuknya Al-Bait, Baitullah dengan catatan. Tugasnya Ibrahim, satu, Allah tusyrik bi syai'a. Yang kedua, wa tahhir baiti lit-taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Jadi kalau boleh bahasa mudahnya, siapa DKM masjid pertama di dunia? Nabi Ibrahim. Tuh. Beliau ketua DKM pertama Masjidil Haram dan juga ketua DKM pertama di dunia yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah lagi bagaimana? Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, dan serulah orang-orang bil haji, untuk mengerjakan haji. Kan Ibrahim dulu di Mekah cuma siapa? Ibrahim, istri dan anaknya. Coba nih lihat. Disuruh mengumandangkan perintah haji dari atas tempat yang paling tinggi di Jabal Qubais. Sebut riwayat begitu katanya. Dia panggil orang untuk berhaji. Tapi lihat, kalau logika dia digunakan bukan kepasrahan yang total, ya Rob, siapa yang mau denger? Orang siapa aja yang ada situ? Istrinya Hajar, anaknya Ismail. Naik ke atas gunung. Ayuhan nas, hajju ila baitillah. Berhajilah kalian ke rumah Allah. Siapa yang mau dengar? Coba. Kalau pakai logika doang, nggak mau pasrah sama Allah, kira-kira mau Ibrahim? Ya kagak mau. Tuhan, nggak ada kerjaan lain apa? Orang cuma bertiga doang. Ngapain harus kumandang-kumandang haji? Tuh. Tapi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Ketika sudah ada berseberangan antara logika dengan perintah Allah, tanggalkan logika Anda, gunakan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, paham jamaah? Contoh nih, kayak sekarang lagi apa? Corona kan ya. Jaga jarak perintahnya, jangan bersalaman. Lalu ada perintah dari agama. Untuk apa? Tebarkan assalamualaikum. Ayo. Ya, assalamualaikum. Ada perintah contoh dari baginda Nabi, bertemu orang muslim bersalaman. Padahal kita lagi social distancing. Mana yang kita pakai? Protap apa syariat? Caranya assalamualaikum. Ini assalamualaikum. Ini tahiyat yang Allah perintahkan setiap orang beriman ketemu satu dengan yang lain. Artinya apa? Ucapkan salam. Salam itu siapa? Selamat dari penyakit, selamat dari virus. Lalu Nabi contohkan, tidaklah dua orang muslim bertemu nih. Ya. Kemudian wa yatasafahan, berjabat tangan, kecuali luntur dosa-dosanya dari tangannya. Tuh, lihat. Ini logika apa agama nih urusannya? Jamaah, logika apa agama? Begitu. Jadi kalau pengen dapat ampunan dosa, selamat dari bermacam penyakit, ucapkan assalamualaikum. Salaman.
luntur dosa. Dan Nabi orang yang pertama menjulurkan tangannya mengajak orang lain berjabat tangan, dan orang yang terakhir melepaskan tangannya dari jabatan tangan. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Indah tidak agama kita ini? Jamaah, assalamualaikum. Udah sarapan belum? Yang benar. Emang belum ada bubur subuhnya? Belum. Baik. Wa adzin finnas, kumandangkan panggilan haji wahai Ibrahim. Ya tu kari jalan. Allah udah kasih tahu nih, nanti bakal datang kepadamu orang banyak sambil berjalan kaki. Bahkan wa ala kulli dhamirin, bahkan di atas onta yang kurus-kurus pada datang dari mana? Min kulli fajjin amik, yatina min kulli fajjin amik. Datang dari mana? Dari seluruh penjuru negeri. Tuh, sekarang lihat Mekah Madinah, satu-satunya negara yang tiap tahun jutaan orang datang. Betul? Setiap tahun. Baik. Ayo sekarang ayat tentang masalah kurban. Apa tujuannya Allah perintahkan ini? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan bermacam manfaat yang Allah berikan buat mereka di musim haji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar senantiasa mereka mengumandangkan zikir dan takbir di hari-hari yang sudah dikenal itu. Untuk apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas anugerah rizki dari binatang-binatang ternak yang akan disembelih di hari haji. Tuh, lihat itu. Sekarang bagaimana nih aturannya? Dengerin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Daging kurban, daging udhiyah yang disembelih di hari bulan haji 10, 11, 12, 13 ataupun 14, itu pembahagiannya dibagi 3. Dengerin, yang besok pada mau nyembelih, ya, penyembelihannya dibagi 3. Ini jamaah saking uniknya masalah haji, jangan heran ulama ranah khilafiyahnya di masa haji ini ketat. Kalau Idul Fitri itu nunggu tampaknya hilal. Kalau Idul Adha itu banyak ulama yang berfatwa nunggu kepastian wukuf. Kalau nggak ada wukuf, nggak ada lebaran haji. Tuh, karena ini istimewa kata ulama. Ya. Jadi kalau nggak ada wukuf di Arafah, maka nggak ada lebaran haji. Makanya sampai puasa Arafah itu ulama banyak berpendapat bukan ikut tanggal 9 Dzulhijjah, tapi ikut wukuf di padang Arafah. Jadi ini hari ini misalnya tanggal 8, kita pantau nih. Besok orang udah wukuf belum di Mekah? Kalau besok belum wukuf, sekalipun di negeri kita tanggal 9, besok belum puasa Arafah syariatnya. Kapan puasa di Arafah? Ketika orang di tanah suci wukuf di padang Arafah, kita di luar Arafah berpuasa di hari Arafah. Sampai kalau nggak ada wukuf di padang Arafah, nggak ada puasa Arafah, nggak ada puasa Arafah, nggak ada lebaran haji, tidak ada nyembelih kurban. Saya begitu. Ini istimewanya nih, semua berkatnya siapa? Nabi Ibrahim. Sampai begitu ulama tuh, jamaah sekalian. Baik. Nah, setelah hewan disembelih, ini yang perlu diperhatikan nih, masalah penyembelihan. Ya, kan di sini banyak tukang sembelih, Bang Feven, Bang Ojak, siapa lagi yang tukang sembelih? Agung. Ya, ini jamaah yang perlu perhatikan, banyak orang yang tidak memperhatikan protap ihsan dalam menyembelih. Saat khususnya hewan yang besar seperti sapi, kerbau dan yang lain-lain.
Bagaimana jamaah? Hewan dalam menyembelih ini Islam dan dicontohkan langsung oleh Nabi tidak membolehkan menyembelih hewan dalam keadaan panik. Karena itu tidak berbuat ihsan kepada hewan. Jadi kalau kita nyembelih hewan, khusus sapi, setelah rebah jatuh, nggak langsung disembelih. Pastikan dia tenang dulu. Jangan sampai dia stres. Karena kalau hewan itu stres, yang ada penyakit dalam tubuhnya keluar semua dan melekat di daging. Maka jangan heran kalau orang habis lebaran haji pada kena sakit. Sakit bukan dari kotoran yang itu doang tuh, yang ngurusin kotorannya, darah yang tumpah tubuh, bukan. Tapi kuman-kuman yang keluar akibat hewan itu stres, akhirnya pencernaannya berantakan, kumannya keluar, nempel ke daging, ya dagingnya disantap. Akhirnya penyakit yang dimakan. Kenapa? Karena tidak melaksanakan protap menyembelih kurban yang Nabi katakan, wa arih wal falyurih dzabihatahu. Hendaknya, mestinya kalian biarkan hewan itu nyaman dulu sebelum disembelih. Kalau kita bisa gimana? Pertama, temennya disembelih, dia ngelihat. Stres nggak tuh hewan? Hah? Temennya disembelih, dia ngelihat. Nah, mulai stres. Udah gitu, yang mau megangin orang sekampung. Betul nggak? Ditarik sono, teriak-teriak. Wah, ini mana? Kurang jauh, wah, tuh hewan stres. Ini orang pada ngapain katanya? Manusia ini, ya kan? Setelah itu jatuhinnya aja nggak bisa pelan-pelan, mesti kenceng-kenceng, bener nggak? Gedebu, jatuh ada dia. Nah begitu itu, pegang palanya, pegang, ikut wah. Nah langsung sembelih. Nabi ajarkan fal yurih dzabihatah. Ini kan perintah Nabi nih, ya. Biarkan hewan yang mau disembelih tenang dulu. Sampai dia lemah, rebahan, sudah tenang, nggak ngamuk-ngamuk lagi, baru dipotong. Tuh, paham jemaah ya? Jangan heran nih, kalau dagingnya bau, ya mengandung kuman, nggak sehat. Tuh, kenapa? Stres, begitu. Nah setelah dipotong, Al-Quran yang ngajarin nih, fakulu minha, makan sebahagian, wa at'imu, dan bagikan minha dari daging hewan kurban itu kepada siapa? Dua golongan, al-ba'is al-faqir. Al-ba'is al-faqir. Nanti di ayat lain ini, ayat yang ke-36, wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Jadi panduan Al-Quran, hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga buat kita makan, 2/3 disedekahin orang. Paham jemaah? Ya, ingat ya, dia bagi berapa nih? Kulu 1, makan sebagian. Yang kedua, it'am, kepada siapa? Al-ba'is. Yang ketiga, al-faqir. Ayat 36 bahasanya al-qani' wal mu'tar. Tuh, ya. Jadi dibagi berapa? Dibagi 3. Kalau saya ikut andil gimana? Andil seberapa itu? 1/7 kan? Nah, dari 1/7 minta bagi 3. Ya, ada di 1/7 nih, dari seekor sapi 1/7 minta dibagi 3. Yang 1/3 buat Anda makan, 2/3-nya Anda sedekahkan. Paham gak jemaah? Ini protap siapa nih? Fikih apa Quran? Fikih apa Quran? Quran. Jadi jangan tawar-tawar dah. Dibagi 3, 1/3 buat makan, 2/3-nya disedekahkan. Buat siapa? Al-ba'is, orang yang sengsara. Al-faqir, orang yang kekurangan. Atau al-qani, orang yang serba cukup dengan apa yang ada. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Dibagi 3. Ini protapnya dalam Al-Quran.
tentang berbagi dalam hewan kurban. Karena udah jam 7, kita cukupkan sekian dulu aja. Nanti Sabtu berikutnya kita sambung lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kira-kira Al-Quran indah nggak? Nah, jadi kita tahu nih apa kemauan Allah, kan begitu ya? Ini kan kemauan Allah tentang masjid, kemauan Allah tentang hewan kurban. Kita udah dengarkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca doa minta perbaikan nasib. Ayo, semua di bukunya ada kan? Di bukunya ada doa perbaikan nasib. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah. Halaman 6. Halaman 6 sini ya. Wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiqi ilal sa'ah wa minal syarri ilal khairi wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilal sihha wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal taufiq wa minal bid'ati ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalik bilutfika al mufdi ila ridak al munhi ila jannatik al mashu bidhalik bin nadari ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Idham. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mal wa sidqa tawakkul alaik wa husna dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahi ya latif ya razzaq ya wadud ya qawiyyu ya matin. As'aluka ta'alluhan bika wastighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan salihan
fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabburun wala utuwun wala fasad innaka samiun qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.